आप लेहु प्रभ कथा सुधारी। दीने इलाही दीने मजहब दीना बंधु वालिए दो जहान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, इन्हां दी पावन हजूरी दे अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी, पातशाह जियां ने इलाही बाणी तो उपरंत इलाही जो हुक्म बख्शे हन, पावन श्री सुखमनी साहिब दे जाप होए। धन धन बीबी मुमताज जियां नूं याद कीता, उपरंत जो हुक्म आए हैं उन्हां दी रल मिल करके आपां सारिआं ने विचार करनी है कि पातशाह समुची लोकाई नूं की समझाउणा चाहुंदे हन। की पातशाह जियां दे इस लोकाई तों बचन जिहड़े हन ओह निभा सकते ने, कि असां नूं जो हुक्म बख्शे हन असीं उन्हां ते पैरा दे सकते हाँ। पातशाह जी कृपा करन, आओ रल मिल करके इस हुक्म की विचार करिए जी। प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला तीजा। राग सूही दे अंदर धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी, जिन्हां ने सिख नूं दस दिता कि जवानी ही नहीं, तुसीं बुढ़ेपे दे विच जा करके भी सेवा कर सकते हो। केवल जवानी दे विच ही नहीं, तुसीं बुढ़ेपे दे विच भी गागर ढो सकते हो गुरु दे द्वारे दी। ये सानूं दस दिता वो पातशाह जी सानूं दसना करदे ने। ये पावन हुक्म 769 70 अंग ते सुभाए मान है जी। जुग चारे तन जे पवै, बिन सतगुर सुहाग न होई राम। पातशाह जी कहते गुरु अमरदास महाराज जी अपने सिख नूं, अपने सेवक नूं, कि तू जिहड़े ये पासियां ते भटक रहा है चारां युगां दे विच, चारां युगां दा जे धन तू इकट्ठा कर ले, तू ओहदे विच भाव जाए, भाव ओहदे विच रम जाए। कहंदे बिना उस सच्चे गुरु तो तू सुहागण नहीं हो सकदा। देखो एक कामन रूप इस्त्री है, जिहड़ी जीव रूप इस्त्री भावें वो बंदा ते भावें इस्त्री, ओहदे अंदर एक जिहड़ी सूखम रूप है उसनूं आखदे हां कामन जां जीव रूप इस्त्री। उसदे बारे सतगुरां ने प्रमाण कीता है। कहंदे ये जिहड़ी जीव रूप इस्त्री है, चारां युगां दे विच धन दे पिछे भव जाए, धन दे पिछे भजी रहे, पर बिना सच्चे गुरु तो ये सुहागण नहीं हो सकती। राम तो भाव है रमिया होया, निहचल राज सदार केरा, तिस बिन अवर न कोई राम। निहचल तो भाव है ना चलण वाला, ना हिलण वाला, जिस दे विच कोई हलचल ना होवे, कोई उतार चढ़ाव ना आउंदा होवे। कहंदे ओ राज है किसदा? उस परमात्मा दा, अकाल पुरख दा। क्योंकि ये दुनियावी उदाहरण लईए, जेकर असीं अज कोई राज ते बैठा ते कल नूं उस नूं उतार के कोई होर राज ते बैठ जाएगा। अज जेकर इस संसार ते कोई होर प्रधानमंत्री है ते कल नूं कुछ होर होएगा, कुछ समय पा के वो हट जाएगा। क्योंकि ये राज है जिहड़ा ये निहचल नहीं। राज केवल ते केवल अकाल पुरख दा निहचल है, उसने ही स्थिर रहना है। जे अज दे के दुनियावी राजे ने जिहड़े, जे इन्हां नूं प्रजा नहीं हटाएगी ते कुछ समा पा के इन्हां नूं देही दे रोग लग जाणगे, बुरे हाल, इन्हां दी मौत निश्चित है। क्योंकि मौत एक दिन घेरेगी, राज जिहड़ा खत्म हो जाएगा। पर वो अकाल पुरख है, उन्होंने काल छो नहीं सकता, वो मर कदे नहीं सकता। तां करके ओहदा जिहड़ा राज है निहचल है, सदा स्थिर रहने वाला है।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਾਮ, ਇਸ ਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਮ ਕੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਾ ਚਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਸੀਹਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸਣਗੇ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਪੇਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਹਾਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੇ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 22 ਮੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਖ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਤ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਕੰਤੈ ਰਾਵੇ, ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨ ਕੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਤੈ ਭਾਵ ਖਸਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਖ ਉਪਜੇਗਾ, ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ, ਹਰ ਵਰ ਪਾਏ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਾਮਨ ਇਸਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਦਾ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਦਾ ਸੁਹਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ, ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਵੇਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਸਮ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੇਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਹੈ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹੇਲੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਹਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ, ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਏ। ਕਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਵੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਿਆ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਇਹ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਣ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਫਿਰ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਧਨ ਬਾਲੜੀਏ, ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਗੁਜਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣਾ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਗਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਨਿੱਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, मुझ मैं रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जब देखा तब तू, इस दे विच बदल लांगे, फिर अंदर सुखां दी प्राप्ति होएगी। पर ये जिहड़ा एक सुख दुनियावी छड्डना पएगा, एक नहीं कई सुख छड्डने पैणगे। पंज विकारां नूं भोगना छड्डना पएगा, हउमੈ हंकार नूं छड्डना पएगा। ये दुनियावी दे नाल जिहड़े रिश्ते नाते ने वो छड्डने ते नहीं, पर उन्हां तो थोड़ा दूर रहना होएगा, क्योंकि जिहड़ा नाम जपदा ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧਰਾ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਚ ਦਿਸੇਗਾ। ਸੱਚਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਕਾਮ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਖਸਮ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਮਹਲੀ ਮਹਲ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਏ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾ ਤਨ ਬਾਲੀ ਤੁਰ ਮੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਮ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਉਹ ਆਪ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਜਗ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ,
ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਮਨ ਵਸਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਦਾ ਤੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਣ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਮਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਮਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਮੈਲ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਮਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋ ਗਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰਾ ਮੰਮਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਨਾਮ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਨਾਮ ਨਿਧੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ 110 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ 136 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਨ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਬੜਾ ਫੈਲਾਅ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉਰੇ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 110 ਸਾਲ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀਆਂ ਨੇ 110 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਕਰਕੇ 136 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ।
ਹੋਈਆਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।